गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसिला पुणी समस्त मोबाइल धारी पुणी एक झटका जहाँ आशंका करा ही है साधारण निर्वाचन शेष हेबार तुरंत बाद टेलीकॉम उपभोक्ता पड़ा महंगा माड़ गोटे पर गोटे टेलीकॉम कंपनी मोबाइल टारिफ वृद्धि घोषणा कर चली तेरे गुरुवार देशर सर्वबृहत टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो यार मोबाइल टारिफ 12 ରୁ 25% को वृद्धि घोषणा करथिला। एहार दिनक पर भारतीय एयरटेल एवं वोडाफोन आइडिया समान पदांक अनुसरण कर निजर नूतन टारिफ घोषणा करिसंती। एयरटेल एहार टारिफ रे 10 ରୁ 21% वृद्धि घोषणा करिछि। एयरटेल वर्धित दर 2024 जुलाई 3 ରୁ कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबर समस्त कर्मचारी सरकार बड़ निष्पत्ति एणिकी सरकारी ऑफिस रे काम ठीक भाव न कले समय पूर्व सेवानिवृत्त एने निर्देशनामा जारी करिछि केंद्र कर्मचारी एवं तालीम विभाग डीओपीटी संपृक्त मंत्रालय को कर्मचारी सामयिक समीक्षा करने पर सेमानक प्रशासनिक नियंत्रण अधीन रे थिबा सरकारी क्षेत्र बैंक स्वयं शासित अनुष्ठान गुड़िक एपरि निर्देश दैछि। परवर्ती खबर एणिकी गो चालाणकारी हेब कठोर कार्यानुष्ठान राज्य में बढ़ी चली गो चालाण को रोकवा स्वतंत्र रोडमैप प्रस्तुत कराଯାଇଛି। गो चालाण करिथिबा व्यक्ति कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो एने सूचना दैछंती राज्य मत्स्य एवं पशु संपद मंत्री गोकुलनंद मल्लिक एवं से कहते राज्य में खोल 200टी गोशाला बोली से सूचना प्रदान करिछंती। परवर्ती खबर आसंता एही तारीखरु साधारण लोकंक अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री। पहिलार मुख्यमंत्री शुणिबे अभियोग साधारण लोकंक अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री। जुलाई 1 यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में साधारण लोकंक अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री। सकाल 11 अभियोग शुणाणी करिबे मुख्यमंत्री। एही अभियोग रे शुणैबाकू चाहुଥିବା व्यक्ति विशेष प्रथमे शुणाणी पाई पंजीकरण करिवे जहाँ सकाल 9 दिन 12 पर्यंत चलिबो। एहारे भितरे पंजीकरण करिଥିବା व्यक्ति माने मुख्यमंत्री को निजर अभियोग शुणे पारिबे। परवर्ती खबर एणिकी चढ़ा दर रे बिक्री कले बंधा हेबे व्यवसायी कहिले सरकार। राज्य में दिनक दिन हृ हुए बढ़ी चली दरदाम परिबा दर रे तो आकाश छुआ लगी आहारे भितरे दरदाम वृद्धि प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिंट खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते चढ़ा दर रे खुचरा बिक्री कले व्यवसायी माने बंधा हेबे एवं दरदाम को नियंत्रण को अणाଯାଉଛି बोली से सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर आसिला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं पुणी बड़ खबर आसंता 24 घंटे 10टी स्थान रे होईची प्रबल वर्षा। वर्षार रिपोर्ट को नहीं आंचलिक पाणीपाग निर्देशक मनोरमा महांती सूचना। तेबे लघुचाप वर्तमान उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे रही जहाँ प्रभाव रे आगामी 2 दिन जाए वर्षा लगी रहिबो। तेबे आज मयूरभंज सुंदरगढ़ एवं केन्दुझर प्रबल वर्षा हो पारे। वर्तमान लघुचाप वर्षा 30% नियंत्रित स्थिति रही। परवर्ती खबर आसिला पुणी छात्र छात्री बड़ खबर बदली पारे स्कूल यूनिफॉर्म। आगामी दिन में बदली पारे स्कूल यूनिफॉर्म एने संकेत देइछंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। प्राइमरी स्कूल पिलांक ड्रेस रंग जेपरी अछि सेहीपरि रहिबो हेले हाईस्कूल पिलांक ड्रेस रे रंग परिवर्तन करा जाय पारे एने आलोचना करा जायथबा नै सूचना दैछंती। परवर्ती खबर एणिकी ओडिशा रे खोलिबो 200टी गोशाला
ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ 200ଟି ଗୋଶାଳା। ଗୋ ଚାଲାଣ କଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯାହାକି ସେହିଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଦଳିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍‌ର ନାମ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଉ ବିଜେଡି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍‌ର ସେବା ନାମ ବିଜେପି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍‌ର ନାମ ବଦଳିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍‌ର ନାମ ବଦଳାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼, ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ। ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ସେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 1,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଜୁଲାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରୁ 46,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଜିତ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 3ଟି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଆଯିବ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 8,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଏଥିରେ 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ପୁଣି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଏଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 8,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର 45 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ତଥା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହନ ବେଟି ସହାୟକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5,500 ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ କ୍ରମରେ ଏବେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ଖବର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତ 2014 ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିତ୍ତୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନା କୌଣସି ଶୁଳ୍କରେ ସହଜରେ ଖାତା ଖୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସକୁ ନେଇ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କଟି ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 47 କୋଟି ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଜନଧନ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି।